नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार को मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस कार्यालय बहरामपुर में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो आइए सुनते हैं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। देखो नहीं, बांग्लादेश सांप्रदायिक विभाजन राजनीति होच्छे। ये बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो हो रहे हैं। ये ध्रुवीकरण की सियासत पे ही बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी अपना सत्ता पे काबिज रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये घटना घटते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि कोई घटना के लिए एक कौम को दोषी ठहराना ठीक नहीं। हो सकता कि जो दोषी पाए जा रहे हैं उसमें ज्यादातर मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कौम इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके की राजनीति ना होना चाहिए। जो अपराधी होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनका ना कोई मजहब होते हैं, ना कोई धर्म होते हैं, ना कोई पंथ होते हैं। जो दोषी, जो अपराधी, सिर्फ अपराधी की श्रेणी में वो आते हैं। ये मान के हमें चलना चाहिए और हमें सबको, सारे बंगाल के लोगों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति से बचना जरूरी। देखिए, सुना है ऐसे कि एक संसद, हमारा बगल का ही संसद टीएमसी पार्टी की, उनके साथ कोई टकराव हो रहे हैं वुमेन कमीशन की। देखिए, महिलाओं के बीच इस तरीके की टकराव ना होने से अच्छा लगेगा। महुआ मोइत्रा जी एक सांसद है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहे थे तो मैं अपने पार्टी की ना होते हुए भी अपने नैतिकता के आधार पर उनके पक्ष रखते हुए मैडम सोनिया गांधी से बात करते हुए मैं मैदान में उतारी थी। जब टीएमसी पार्टी खुद हिचकते रहते थे कि उनकी पक्ष ले और ना ले, उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर, सदन और स्पीकर साहब के घर, स्पीकर साहब को चिट्ठी देकर भी उनको पक्ष रखने की कोशिश की। तो महिलाओं की सम्मान होना जरूरी है, ये तो मेरे समझ में आते हैं। मैं ये मेरा यही समझ है। फिर भी महिलाओं के अंदर कोई छोटे मोटे टकराव की जवाब दोनों महिला की जो बीच हो रहे हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि हम इस संदर्भ पे मतलब जाना नहीं चाहते। वजह क्या है ना है इसका छानबीन हमें करने की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि सद्भाव बनाते हुए, सौहार्द बनाते, दो महिला को भी अगर किसी चीज को लेकर कोई मतभेद है तो सुलझाने की कोशिश करें। এই বাংলায় রাজ্যপাল আর রাজ্যের এই বিতর্ক বড় দৃষ্টিকটু বলেই মনে করি। দুজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির শপথ বাক্য নিয়ে এত ঝঞ্ঝাটা কিছু ছিল না। এখানে দিদি আর রাজ্যপালের মধ্যে তাদের অহমিকার সংঘাত। রাজ্যপাল বলছে আমি তোমার থেকে বড়, দিদি বলছে আমি তোমার থেকে বড়। এ বলছে হাম কিসি সে কম নেই, ও বলছে হামি ভি কিসি কম নেই। খামোখা তোমার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদেরকে অবস্থান করতে হয় বিনা কারণে। নির্বাচিত হয়েছে তারা মানুষের কাজ করবে, না করে তাদের শপথের জন্য অবস্থান করতে হচ্ছে। দৃষ্টিকটু তো লাগেই। রাজ্যপাল, স্পিকার এক সেকেন্ডে এগুলো সদ্ভাব তৈরি করতে লাগে। দেখুন, আইন আর্টিকেল আছে, কিন্তু মূল হচ্ছে নিজেদের মধ্যে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মূল হচ্ছে নিজেদের মধ্যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট। একে অপরকে সম্মান দিব, একে অপরকে মর্যাদা দেব, রাজ্যপাল একসঙ্গে চলবে, এটাই তো হওয়া উচিত। সেখানে শুধুমাত্র শপথ গ্রহণকে, সামান্য শপথ গ্রহণের জন্য যদি এইরকম লড়াই দেখি আমরা, তাহলে সেই রাজ্যে আগামী দিনে আরো অনেক লড়াই দেখতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজ্যে কোনো প্রস্তুতি নেই। ডেঙ্গি তো এ বাংলায় প্রতি বছর আসে, এ বাংলায় মানুষের উপর আক্রমণ করে, মানুষের মৃত্যু ঘটায়, তারপরে ডেঙ্গি আবার চলে যায়, আবার তার পরের বছর আসবার জন্য অপেক্ষা করে। ডেঙ্গি আসার যখন ওয়েদার তৈরি হবে, ডেঙ্গি এখানে আসবে। ডেঙ্গি আসার জন্য সব ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। যেমন করে দুর্গাপুজো আসে, কালী পুজো আসে, ঈদ আসে, বকরিদ আসে, এই বাংলায় তেমন করে ডেঙ্গি আসে, ডেঙ্গি যায়। কারণ ডেঙ্গিকে নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নেই। রাজ্যের যে সরকার, সে সরকারের ডেঙ্গিকে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। ডেঙ্গিতে কিছু মানুষের মৃত্যু হবে,
বলবে ওটা এমনি মৃত্যু হয়েছে, সার্টিফিকেটে বলে দেবে ডেঙ্গি মৃত্যুর বদলে অসুস্থতার কারণ অন্য দেখিয়ে দিয়ে বলবে আমাদের এখানে কিছু হয় না, আমাদের এখানে ডেঙ্গি হয় না, আমাদের এখানে করোনা হয় না, কিছুই হয় না, বাংলায় কিছু হয় না, বাকি সারা ভারতবর্ষে সব কিছু হয়। বন্যা, এ বন্যা তো পশ্চিমবঙ্গের বন্যা মানে মনুষ্য সৃষ্ট বন্যা হয়। ডিবিসি জল ছাড়বে, বর্ধমান হুগলি ভাসবে, দিদি বলবে যে এখানটাই আমাদের কিছু করার নাই, কারণ পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে না পেরে সব জল ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ জল ছাড়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সেখানটায় উপস্থিত থাকে। ঠিক একইভাবে ভাঙনও হবে। ভাঙন আর প্লাবন দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সে ভাঙন প্লাবন দেখব, সেগুলো রিপেয়ার করার জন্য তৃণমূলের কন্ট্রাক্টরদের লাইন দেখব, সেখান থেকে কামাই দেখব, মানুষ মরে মরুক, তৃণমূল নেতাদের পকেট ভর্তি দেখবো আমরা। চলছে, এই ট্র্যাডিশন চলছে বাংলায়। এখানে ভোট থাক আর ভোট না থাক, তৃণমূলের সন্ত্রাস অব্যাহত। একবার ভোটে জিততে সন্ত্রাস করতে হয়, আরেকবার ভোটে হারানোর পর সন্ত্রাস করতে হয়। অথচ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে বাংলার মানুষের সমর্থন নিয়ে তিনি ক্ষমতায় আসছেন। তাই যদি হয়, বাংলার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়ে যদি আপনি জয় হাসিল করেন, তাহলে এত বোমাবাজির কেন প্রয়োজন হয়, এত আক্রমণের কেন প্রয়োজন হয়, এত সন্ত্রাসের কেন প্রয়োজন হয়, এই প্রশ্নটা আমাকে বারবার তাড়া করে দেয়। আজকে তো মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সন্ত্রাস মুক্ত বাংলা তৈরি করা। আপনি জানেন এই বাংলায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে বছরের পর বছর। যা পুঁজির বিনিয়োগ হচ্ছে, সেই পুঁজির বিনিয়োগ হচ্ছে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাশের উত্তরপ্রদেশ, এই ইউপিতেও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে, ঝাড়খণ্ডে বাড়ছে, আর আমাদের রাজ্যে কমছে। অর্থাৎ সব থেকে বেশি রুটির দরকার আমাদের রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাত। কখন সরকার এই বাংলায় শিল্প স্থাপনে মনোনিবেশ করবে জানা নাই, কারণ তাদের প্রয়োজন পড়ছে না এই কারণেই যে তারা জানে শিল্পের সংস্থার এ বাংলায় প্রয়োজন নেই। শিল্প স্থাপন করি বা না করি, রুটি রুজির ব্যবস্থা করি বা না করি, ভোটে জেতার ব্যবস্থা আমার আছে। তাই ভোট বড় বালাই, বাকি সব ভোগে যাক। তাই বাংলা আজ পরিযায়ী শ্রমিকদের সব থেকে বড় প্রোডাকশন সেন্টার হয়েছে। এই বাংলা কোথায় যাবে, এই বাংলার কি হবে, বাংলার ভবিষ্যৎ কি, এটা ভেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অস্বস্তি বোধ করি এবং আতঙ্ক বোধ করি।